العالم بالتراب التكريم. الله
وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت فيها بالصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق سواهده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسبيعنا وقرة أعيننا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرده ونبله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الله المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بحلة الكمال وقام بحق الربوبية بموادن الحكمة لله وأقضى عليه غاية العقبات صلاة يتصل بها روح المصل عليه به صلاة يتصل بها روح المصل عليه به صلاة يتصل بها روح المصل عليه به وبارك عليه وعلى آله وينبسط بقلبه النور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتبيعوا ظلال شرف الأصل بوده وحبه ما أقر الأقوال بنسر ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التعصيص للبصر الكريم بالتعظيم والتقريب نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والقمة الغامرة فانفلق بدء التصوير في العالم المزلق القبير عن جمال مسعود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار العزالية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما وحصصت به من حصصت فكان مستقره بالأسلاب الباهرة والأرهام الشريفة الطاهرة حتى برد في عالم الشهادة بصرا لا كالبصر
ونورا حير الأبهار وبهر فتألق الهمة الراكم لهذه الفروع بأن يركب بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الأرسل لا تأتي بعذر معصار أوصى بذلك الموصول تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فلنضرب الأقلام عن سؤون خير الأنام ولكن حزن إلى تزوين ما حفظته من سر أسراب المخلوق وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رعايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التسوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني بسبعة هذا النبي السابع ويقرأ هذا بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله والبدوي ورجال من بني عوف سلكوا في منهج النبوي
فحين قرب الأوان وضع هذا الحبيب أعلن السماوات والأرضون ومن فيهن بالتوحيد وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والقدرة كشفت من هذا المسكون ليحزنوا صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنبذ الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابه المسعود مشاركة لها في هذا الصراط الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا والأعمى من الحور العين ما قسم الله له من الشرب من قسمة وافية واتبعت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم للمؤمنين حلما ورفقا. رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السن واللفظ المعتمي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه هيبة قوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسل طيبه تعطرت السوق والمنازل، وبعرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بشر بخصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلق عن زين الوجود. أجمل بوصف الحبيب وشانه، وله المنى في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجده وحزن على ذنب السهاب عينانه. وقد انبسط القلب في تدوين ما يافته العلم بوقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن بإذني أن أمسك علة الأخلاق في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. وبذلك يحصل خطبك ما يحصل التصديق عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ومن أصبح في من الله العصر محمد يدي وقولا توجد إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعل سعيه مشكورا وبعلمه محمودا، ويغفر عمل بالعمل مقبولا، وتوجه بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم جل إليك وجه الآمال فتعود ظاهرا، وعرض بعزته تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عليه سادة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحل راية دعوتك الشاملة. ألم نبرأ المعبود لك والمخاصة بشر الآخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر، واقسم إمدادك بعبادك وصدقك وسير شانك بأهل بدارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المعبود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ضلال الأحباب. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم، أن تلاحظ لنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظ لنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القلب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السابقين، ولحقك وحكيم المؤذن ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نسألك برحمتك نخاف فلا تغرمنا، واغفر لنا جميعا
بالحسن والسعيد بما سأل والمؤمن بما أمر وأنت العالم بمن عصاه الحبيب وزره وله محمد بركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وعلى خطبنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين الأخوي في جميع الأخطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بهذه المعمورة معنى وصورة واغسل اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك من عبادك المؤمنين أجمعين وقِ شر المعتدين والظالمين وابسط العذاب ولاة الحق بجميع النواحي والأخطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرس المكين من الذنوب والخطايا وأرنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Afiatan, panjang umur dan selalu berada dalam lindungan Allah. Begitu juga tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak RT, Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul meskipun ini sudah cukup larut. Ulun mohon maaf datang terlambat. Ini aja Pian sudah mungkin duduk mulai jam berapa tadi? Setengah 9. Ini sudah jam 10, berarti sekitar sejam setengah sudah duduk bersolawat. Belum lagi nih mungkin malam ini kita ceramah sampai jam 3. Jadi Pian begitu semangat berzikir kepada Allah. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu dikatakan Rasulullah melihat ra'a rajulan mughayyaban fi nuril 'arsy. Ada seorang lelaki yang dari wajahnya itu terpancar cahaya yang begitu kuat. Karena seakan-akan dia itu mughayyab fi nuril 'arsy. Wajahnya itu memancarkan cahaya yang sangat kuat sehingga Nabi bertanya kepada Jibril, ujar Nabi, amalakum huwa? Apakah ini malaikat wahai Jibril? Jibril katakan bukan ya Rasulullah, dia bukan malaikat. Lalu Nabi katakan anabiyun huwa? Apakah dia seorang nabi? Maka Jibril katakan bukan ya Rasulullah, dia juga bukan seorang nabi. Berarti lain malaikat, lain nabi. Lalu siapa dia, ujar Nabi? Nah ternyata salah satunya adalah rajulun lisanuhu ratbun min dzikrillah, yaitu seseorang yang lidahnya selalu basah karena menyebut nama Allah. Nabian karena kegampangan mulai setengah 9 sampai jam 10 bersolawat kepada Nabi. Itu bagian daripada zikir kepada Allah, karena tidak ada orang bersolawat yang tidak menyebut Allah di dalam solawatnya itu, baik Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Baik, kita tidak berpanjang lebar karena kita bicara tarhib Ramadan dan dirangkai dengan haul daripada Sayyidina Al-Arifillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, maka ulun teringat sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar. Dulu Nabi Muhammad itu pernah dibuatkan mimbar dari yang tadinya Nabi itu berkhutbah cuma di atas pelepah kurma, di atas batang kurma. Lalu ada sahabat berinisiatif mengulahkan mimbar. Nah ketika sudah ada mimbar, Nabi biasa naik mimbar itu. Mimbar Nabi itu terdiri dari 3 anak tangga. Makanya Imam Mawardi ketika menceritakan tentang mimbar Nabi, nah itu makanya menjadi anwan khotib wayahidina. Karena dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu berkhutbah di anak tangga yang ketiga. Karena memang anak tangga sendiri itu ada 3. Jadi Nabi berdiri di anak tangga yang ke-3. Wafat Rasulullah diganti oleh Sayyidina siapa? Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama.
Begitu Abu Bakar menjadi khalifah, beliau ini kalau berkhutbah tidak berani menginjak lantai yang Nabi berdiri di situ. Makanya Sirin itu naik cuma sampai anak tangga yang kedua. Disitulah Sirin berpidato dan berkhutbah. Nah makanya khotib-khotib hari ini banyak lebih memilih anak tangga yang kedua, tidak di anak tangga yang ketiga. Karena dulu Rasulullah berdiri di anak tangga yang ketiga, Abu Bakar kedua. Meninggal Abu Bakar, Sayyidina Umar naik. Sayyidina Umar ini menginjak anak tangga yang pertama. Jadi begitu naik sekali cukup sudah, tidak lagi naik yang kedua. Karena ujar beliau, ini adalah maqam khalifati Rasulillah. Ini adalah tempat khalifah Rasul, aku kada pantas dan nomor aku di sini aja. Meninggal Sayyidina Umar dibunuh oleh seorang Majusi. Naik Sayyidina Utsman. Amun kai itu tadi cara mainnya pacang di bawahnya khutbah. Karena tadi sudah lantai pertama. Nah, oleh Sayyidina Utsman kemudian Sayyidina naik ke lantai yang kedua tempat Sayyidina Abu Bakar berdiri. Jadi di mana Abu Bakar berdiri, di situ Sayyidina Utsman berdiri. Meninggal Sayyidina Utsman dibunuh, maka kemudian naik Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali datang ke Madinah dan berkhutbah di Masjid Nabi, maka beliaulah satu-satunya orang setelah Nabi yang menginjak lantai yang dulu diinjak oleh Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali itu kembali ke anak tangga yang ketiga. Jadi kalau ada masalah khotib hendak di anak tangga pertama, ke kedua, ke ketiga, atau hendak mengolah 7 anak tangga kita, hendak tinggi sekalian, yang sejajar lawan bumbungan, atur aja. Karena ada masalah sebenarnya itu. Nah kita kembali, karena anak tangga Nabi memang 3. Maka ujar Imam Bazzar, ketika Rasulullah naik ke anak tangga ini, tiba-tiba di tiap anak tangga beliau mengucapkan amin. Naik anak tangga pertama, amin. Naik anak tangga kedua, amin. Naik anak tangga ketiga, amin. Maka sahabat yang melihat bingung, ada apa Nabi ba'amin? Naik tangga itu ba'amin mah apa? Nang berdoa siapa? Begitu selesai Rasulullah menyampaikan pesan beliau di dalam pidato itu, dalam khutbah itu, maka mereka bertanya, ya Rasulullah ada apa pian? Nang berdoa kada pian ba'amin. Bahkan Nabi katakan, ujar Nabi, aku melihat apa yang kamu tidak lihat dan aku mendengar apa yang kamu tidak dengar. Nah ternyata para jamaah saat itu Nabi mendengar Jibril itu berkomentar tentang 3 hal. Jibril itu berkata tentang 3 hal, yang mendengar itu Nabi langsung ba'amin. Yang pertama ujar Jibril, roghima anfu mri'in. Maknanya itu adalah khoba wa khasir. Ujar Jibril, celakalah. Wah ini berarti babnya bab orang celaka. Nah, tidak untuk diumpati, justru untuk dihindari. Ujar Jibril, cilaka benar orang ini. Siapa dia? Siapa dia yang celaka itu? Ujar Nabi Jibril. Ujar Jibril, man idza dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaika. Yaitu orang yang apabila nama pian disebut di hadapannya, dia akan bersolawat lawan pian. Nah jadi kita para jemaah ingat itu, setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad segera sahut dengan sholawat. Misalnya orang berkata Sayyidina Muhammad, jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Jawab, jangan beranai, jangan berdiam. Ujar Nabi dalam hadis, al-bakhilu kullal bakhil man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang engken. Di sini apa nyambat? Ini urun bahasa Banjar paham aja kira-kira lah. Paham lah? Seke. Apalagi himat, pelit, bedit. Pokoknya itulah. Orang yang benar-benar seke tadi adalah orang yang ketika nama aku disebut di depan dia tapi dia bungkam dan tidak bersolawat kepada aku. Padahal cuma benar untung juga bersolawat ngalih badan. Nah, dalam riwayat lain dikatakan man dzukir tu indahu wa lam yusalli alayya khati'a burukal jannah. Orang yang apabila namaku disebut di hadapannya dia tidak bersolawat, maka orang ini akan tersalah jalan menuju surga. Tersalah jalan. Orang ke surganya ke Kelai, Gunung Kelai, salah jalan. Jadi sholawat itu para jamaah dia unik. Pian tertangis-tangis membaca Al-Quran sejusan mengaji, jangan sejus Quranan ngaji. Ruku lawas, sujud lawas. Bila pian kada bersolawat kepada Nabi dan kada boleh salawat.
Karena rukun sebelum salam yang qauli salah satunya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan membaca tasyahud harus ada solawat di situ. Bila kada bersolawat, kada boleh kita salam, kecuali bersolawat. Meskipun salawat itu yang terakhir, tambahannya kada dibaca, kada apa-apa, nanti bersolawat aja dulu. Bila sudah bersolawat, salam dia. Seakan-akan ujian ulama itu isyarat. Tidak ada salam, tidak ada keselamatan, tidak ada kedamaian bagi orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Artinya pintu untuk meraih keselamatan dan kedamaian itu memang harus lewat Nabi. Baik, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah orang yang rugi itu adalah yang berdiam ketika nama Nabi disebut. Sekalinya disahut Nabi, amin. Jangan Jibril itu menyumpah ayat cukup ya sudah. Nabi pulang amin akan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ujar Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Yaitu orang yang bertemu dengan Ramadan diberi umur, diberi Tuhan sehat umur, bertamu lawan Ramadan, tapi ketika keluar dari Ramadan dosanya kada diampuni. Maaf ini kan aneh bila ada orang mati di gudang banyu tapi matinya kehausan, tuh kayak begini. Atau mati di warung makan, makanan melimpah, matinya kelaparan. Ini berada di bulan Ramadan tapi dosa kada habis. Kok bisa? Kok bisa tuh? Ramadan itu para jamaah, para ulama ketika di dalam fikih itu membahas saja tentang Ramadan itu selalu mereka akan menceritakan tentang asal mula kenapa dia disebut Ramadan. Karena Ramadan itu diambil dari akar kata romdo. Romdo itu maknanya adalah syiddatul har, ketika panas telah mencapai puncaknya. Bila panas itu mencapai puncaknya maka dia disebut romdo. Nah, ada ulama mengatakan begini. Coba biar bayangkan, kalau ulun menyalakan api yang sangat besar, yang sangat panas. Ini api dipanas aja, ditungku, dinyalakan. Lalu pian diisi pedang di rumah, parang, golok, atau wasi. Nah itu besi atau golok atau parang yang bertagar, tahu tagar kan? Bekarat. Kita masukkan ke dalam kobaran api yang sangat panas ini. Panas ini api, kita masukkan ke situ pedang yang bertagar. Pertanyaannya, kira-kira tagarnya itu hilang tidak? Bila masuk ke dalam api yang begitu panas berkobar, kira-kira hilang tidak karatnya? Kalau itu parang kita masukkan ke dalam api berkobar, Pak, jangankan karat, parangnya itu bisa meleleh. Parangnya aja apalagi karatnya. Artinya Ramadan itu akan mengikis dosa yang ada pada manusia sebagaimana api yang mengikis karat yang ada pada besi. Bagaimana itu besi bersih ketika keluar dari api, maka mestinya manusia ketika bertemu Ramadan ini bersih, mestinya. Dalam hadis yang saya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ujar Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan imanan karena beriman kepada Allah, wahtisaban mencari pahala hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya nambah hari. Berarti Bapak Ibu, itu dia puasa selama sebulan. Setiap hari itu menggugurkan dosa yang lalu. Cukuplah, kada cukup. Ternyata Nabi bersabda lagi dalam hadis yang lain, man qoma Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadat. Sebagian syurahul hadis mengatakan yang dimaksud dengan man qoma adalah orang yang mengerjakan tarawih. Itu cukup disebut sebagai orang yang melakukan qiyam Ramadan. Orang yang tarawih di bulan Ramadan karena beriman dan mencari pahala hanya dari Allah, maka dia pun diampuni dosanya yang telah lalu. Sebulanan juga itu digawe. Jadi pagi puasa menggugurkan dosa, malam tarawih menggugurkan dosa. Itu berulang selama sebulan. Kadakah Ramadan itu kayak mesin yang merontokkan dosa? Gawian siang menghapus dosa, gawian malam menghapus dosa. Zakat fitrah kita ulangkan. Zakatul fitri ujar Nabi tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafath. Jadi dahsyat Ramadan ini. Amun sawat inya kada diampuni Tuhan, maaf inya. Mungkin inya menggibah di situ. Mungkin inya mengadu domba di situ jadi provokator.
mungkin inya berkata-kata dusta, mungkin inya bersumpah palsu dan seterusnya. Disesedangi para jemaah, disesedangi sudah. Ramadan ada ini kita 3 cukup lah. Jadi 3 kalau melihat Nabi tadi, ini yang keberapa? Kedua. Mulai sekarang ayo sudah di start sudah kebaikan itu. Jangan menghadang Ramadan masuk jadi 10 Sya'ban puasi dulu ya. Karena kalau itu orang yang tidak bersungguh-sungguh beribadat di bulan Sya'ban, maka sulit baginya untuk bisa bersungguh-sungguh ibadat di bulan Ramadan. Jangan sampai mushaf itu pada jemaah Ramadan hanya terbaca, Quran itu Ramadan hanya terbaca. Ramadan hanya Quran itu hatam, syukur hatam. Maaf lah, kita rajin mencari berkah itu pulang ke sana kemari. Kita ke Jawa, kita ke Sumatera, kita ke Sulawesi, kita keluar negeri untuk mencari berkah. Bagus saja, kan ada masalah. Cuma maksudnya kita jangan lupa sesuatu yang lebih besar dari itu semua. Di rumah kita tuh ada Al-Quran. Ini tidak sesederhana itu, bukan sekedar Al-Quran. Ini satu-satunya mukjizat Nabi yang kekal sampai hari ini. Dari semua anbiya itu kan ada mukjizatnya kekal kecuali Nabi Muhammad. Nabi Musa bahari pernah melempar tongkat berubah jadi apa? Jadi ular. Mana tongkatnya tuh ini? Ada sebagian ulama mengatakan tongkat itu berada di dalam tabut, diletakkan di tabut itu. Jadi tongkat bahari pernah menghantam laut. Apa kabar? Hah? Tebelah laut. Oke, pertanyaannya laut yang tebelah itu mana ini? Karena setelah Nabi Musa ini menyeberang, Fir'aun ngejar, tutup lagi. Tidak ada bukti yang bisa dilihat secara dohir. Karena tentang tempatnya itu ulama berbeda pendapat di mana lokasinya itu. Tongkatnya sudah tidak ada, lautnya kita ini beriman karena itu dicetakkan dalam Al-Quran. Qul nadrib bi'asakal bahar, pukullah laut itu dengan tongkat wahai Musa. Berarti memang terjadi peristiwa itu karena Tuhan menceritakan. Nabi Isa, Nabi Daud itu pernah melunakkan besi kan, karena Nabi Daud itu mukjizatnya melunakkan besi. Nah besinya mana ini? Atau Nabi Isa menghidupkan orang mati, mana orangnya tuh? Menurutnya Anda kan nyaman Jakarta orang lain dibawain podcast, diwawancarai kayak kejadian bahari, tapi kan tidak ada lagi, mungkin dia sudah mati, mungkin mati untuk kedua kalinya. Dan mana mukjizat? Tidak ada lagi. Nabi Muhammad pernah mengeluarkan air dari jari jemari beliau, sehingga orang bisa berwudu, orang bisa minum dengan air itu. Tetapi mana sisa airnya? Ketika Nabi membelah bulan, bulan itu benar-benar turun, benar-benar dibelah. Sebelah diletakkan di Jabal Abil Qubais, sebelah diletakkan di Bukit Qaiqaan. Benar terjadi. Tapi setelah itu dia balik dan sudah kembali ke tempatnya. Tetapi Quran itulah satu-satunya yang tersisa. Dan orang yang sanksi kalau ini Quran ditantang. Kalau kamu tidak yakin ini Quran adalah benar dari Tuhan, kamu menganggap ini karangan Nabi Muhammad, sekarang Tuhan datangkan dan kait ini nak ulahkan. Kada usah sesurah aja karena kamu ulah. Amun memang ini ulahan manusia, coba pak manusia yang ada berkumpul, berkongsi, bertukar pikiran. Ulah akan nang kayak ini sesurah aja sampai hari ini kadada yang menjawab tantangan. Yang tantangannya tetap, jadi tantangan bukan kada berlaku, tetap berlaku sampai sekarang. Al-Quran itu ajaib para jemaah. Baik dari sastranya, makanya orang membingungkan orang dulu. Orang dulu itu ahli sastra. Setiap nabi itu biasanya bila datang membawa mukjizat, mukjizatnya itu sesuai kelakuan umatnya. Karena zaman Nabi Musa itu orang serba sihir, makanya mukjizat Nabi Musa tampaknya seperti sihir. Karena zaman Nabi Musa itu memang orang-orang ahli sihir sedang mendominasi. Maka tiba-tiba ketika melemparkan tali berubah jadi ular, padahal ujar sebagian mufassirin itu maknanya menyihir mata orang, tapi tidak benar-benar menjadikan tali itu sebagai ular. Datang Nabi Musa tongkat asli ular. Kalau tahambur, kamu bukan ahli sihir. Ini kan bukan lain anu kita ini. Kita ini mata orang yang disihir, bukan ini yang diubah.
Ada Musa datang membawa tongkat, berubah bujur jadi ular. Nabi Isa itu datang di zaman ketika orang-orang mencapai puncak kesehatan di masa itu, merasa hebat karena menyembuhkan berbagai penyakit. Oke, kamu sembuhkan penyakit macam-macam. Sekarang orang buta kamu sudah melihat. Maka butanya yang disembuhkan Nabi Isa ini orang buta dari lahir. Orang itu paling buta dari lahir, mana kau melihat? Dari lahir. Dan mati dihidupkan. Siapa nak kau menghidupkan orang mati? Nah, semua itu melemah. Ketika Rasulullah datang, itu bangsa Arab berada di puncak sastra. Turun Al-Quran. Kalau sampai wahai ini biar ada kitab dikarang berjilid-jilid para ulama, judulnya itu Balaghatul Quran. Ada yang Hidayatul Quran. Ada khusus tentang mausu'at i'rabil Quran. Tidak selesai bahas Quran itu dari satu sudut pandang aja. Memang unik, masya Allah. Nah maksud kita, kalau dia cari berkah ke sana kemari, kenapa memang nyata-nyata dalam rumah ini akan ada dinahapi? Oke, anggap aja tongkat Nabi Musa itu ada, anggap aja ada. Siapa yang diisi, yang nyimpannya orang Sampulirang? Misalnya ada kabar di Sampulirang ada yang mengikuti tongkat Nabi Musa. Misalnya ada keturunan Sidin di situ, misal. Oke, kita datang, nah mulai wahau kita menulaki ke Sampulirang, hendak melihat tongkat Sidin. Seandainya tongkat itu ada, pian pegang kan jadi pahala juga. Tidak ada nas yang menyatakan memegang tongkat Nabi Musa itu karena jadi pahala segini kita. Andai ada. Tapi Quran yang pian itu, pian apabila baca, itu ketika pian baca, pahalanya itu bukan per kalimat, per huruf, dan itu pun tidak mesti pian pahami. Karena mesti paham, kada pahami enggak ada masalah. Al-huruful muqatta'ah itu kan termasuk huruf yang kita kada paham apa maknanya. Alif lam ra, apa maknanya kada tahu. Makanya para mufassirin mengatakan Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Tidak ada yang tahu kita. Tapi tenang aja Bapak Ibu. Ini ayat. Dia akan menunggu nanti bukan hanya di hadapan Tuhan, di kubur. Dikatakan dalam sebuah hadis, suratun fil Qur'ani salasuna ayatan. Ada satu surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat. 30 aja ayatnya. Tashfa'u liman qara'aha hatta yughfar lahu. Dia akan membela orang yang membacanya sampai diampuni. Dalam bahasa kita pada zaman kayak bayi merengek. Pian masuk kubur, ini surah menjelma menjadi pembela. Bila pian tidak selamat, ia tidak berhenti membela sampai selamat. Pokoknya harus selamat, ini mati-matian. Maka yang membela ini bukan manusia, yang membela ini kalam Tuhan. Kalam Tuhan turun tangan membela. Kayak apa menurut pian? Subhanallah. Lalu diampuninya. Surah apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan hanya al-muluk kira-kira sampai setengah jam baca. Paling 10 menit, paling 5 menit, bisa kurang begini lancar. Nah, jadi ini kalau kawan jangan ditinggal. Jadi yang kedua adalah orang yang benar-benar memperhatikan Ramadan, karena apabila dia sampai menyia-nyiakan Ramadan, masuk Ramadan tapi dosanya kada diampuni, ujar Jibril celaka orang tuh. Soalnya Nabi nyahut amin gitu. Nah, alhamdulillah min dzalik. Berapa sudah? Hah? 2. Baik, yang terakhir. Yang ketiga adalah ujar Jibril yang celaka itu rajulun adraka walidayhi aw ahadahuma, yaitu orang yang diberi Tuhan kesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya aja. Allah beri dia kesempatan orang tuanya masih hidup dua-duanya atau salah satu, tapi sayang keberadaan orang tuanya itu tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Kok bisa bang? Orang tua ada, tapi karena masuk surga, lalu ini lewat pintu mana? Lamun orang tua itu adalah pintu terbesarnya, lewat mana lagi nya? Ada paham juga? Mencari apa dia? Berjihad. Kalau sebab bikin jihad mengumpulkan Anda,
Dulu ada sahabat datang kepada Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, ini ashtahi ala jihad wala ma'dir. Ya Rasulullah, ulun ini hendak benar berjihad tapi kena awak, makanya tiap juga. Kalau melihat di media sosial orang Palestina dibunuhi, dibantai, rasanya mendidih hati ini. Maka si ini orang kandaman pulang. Kandaman, mama kandaman, bapak rantau. Cocok mana? Melihat kawan di Palestina dibantai, mendidih dah jadi. Gelar sidin jadi kampung Udin Mandau. Mana-mana Mandau tuh bang ditenteng. Harik melihat nangka itu andak turun tadi bisa apa ini? Hah? Hendak bawa Mandau ke Israel. Jangan ke Israel di sepinggan Balikpapan ditahan orang sudah. Kujuk-kujuk bawa Mandau. Sekedar mau belum tentu bisa. Ada apa petantang petenteng kesana bawa parang pada orang. Nah, ini terjadi di zaman Nabi. Dia pengen berjihad, cuma keadaan tidak memungkinkan. Sebab kepada kita tidak memungkinkan untuk ikut berjuang di Palestina secara fisik. Namun hal lain banyak yang bisa dilakukan, tapi fisik terbatas. Nah, lalu Nabi bertanya, ujar Nabi, hal baqiya ahadun min walidaik. Ujar Nabi, kuitanmu masih ada lanang hidup? Kuitan dong, kuitan pak. Lain kuitan gigi. Kuitan tuh orang tua. Orang tuamu masih hidup tidak? Ada ya Rasulullah. Salah satunya aja nanti masih ada lah, salah satu aja. Ujarnya ada ya Rasulullah, ummi, mama saya masih hidup. Ibu saya hidup, bapak sudah tidak ada, cuma ibu hidup. Maka Nabi bersabda, ujar Nabi, faqabilillah bibirriha. Maka ujar Nabi, carilah ridho Allah melalui baktimu kepada ibumu itu. Kenapa? Karena ujar Nabi Muhammad, apabila kamu bakti kepada mamamu itu, fa'anta hajun wa mu'tamirun wa mujahid. Maka kamu akan diberikan Allah pahala seperti orang bahaji, berumrah, berjihad. Bukan cuma berjihad, bahaji, berumrah, berjihad. Hanya karena bakti lawan kuitan. Bakti lawan kuitan ini tidak sesederhana yang kita kira. Dulu zaman Nabi ada seorang laki-laki namanya Uwais Al-Qarni. Dia berasal dari Yaman. Uwais Al-Qarni ini dia tidak bertemu dengan Nabi satu-satunya sebab karena mamanya tua, dia memelihara mama. Jadi sebenarnya beliau tuh pengen ketemu Nabi, menangis malam itu, tapi mama tua dipelihara. Nah rupanya nang mama ini kasihan melihat anak tiap malam menangis keganangan Nabi. Ujar mamanya, sudahlah wahai Uwais, kalau memang kamu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, pergilah ke Madinah dari Yaman. Berangkat sudah ke Madinah, tapi aku berpesan satu, kalau beliau saat kamu datang tidak berada di tempat, sedang keluar dan kamu tidak tahu kapan beliau pulang, maka pulanglah jangan mama saya segera, karena aku ini di sini kan ada siapa-siapa. Digeganang juga aku nena. Maka berangkatlah Uwais dengan hati berbunga-bunga, hendak bertemu dengan orang yang disayangi. Tapi takdir Allah begitu sampai ke Madinah, ternyata Nabi saat itu sedang berada di luar Madinah dan tidak tahu sampai kapan. Umar tak rasanya hati sini. Sedangkan mama di satu sisi berpesan langsung balik. Karena bisa menunggu, karena mamanya dengan siapa di sana? Balik, tapi hati ini retak karena kadang bertemu dengan Nabi. Tapi makanya Uwais itu tidak disebut sahabat karena tidak bertemu. Sejaman, tapi tidak bertemu. Maka ketika beliau datang lagi ke Yaman, sudah, nah, Nabi baru datang ke Madinah, terselisih. Maka Nabi katakan itu Uwais. Dia tidak terkenal di dunia, tetapi namanya sangat terkenal di langit. Dan yang kedua, Nabi punya mertua namanya Sayyidina Umar bin Khattab, karena Nabi menikahi anak beliau bernama Hafsah. Dan Nabi punya menantu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menikah dengan anak Nabi Sayyidah Fatimah. Ini dua orang, satu bintuha, satu menantu, dipanggil. Ujar Nabi, nanti kalau kalian bertemu dengan orang bernama Uwais, ciri-cirinya begini. Maka ujar Nabi, mintalah doa kepadanya. Coba, Sayyidina Ali lawan Sayyidina Umar disuruh minta doa ke situ. Ke orang yang kada pernah bertemu Nabi, tapi lawan mama bakti. Ajaib, biar orang Tuhan ini ajaib.
Kalau dikatakan keramat, keramat memang sebagaimana disebutkan oleh Roma di dalam syairnya. Lalu keramat ada orang keramat. Doa ibu jadi dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Dasar dia. Lah, dia gini loh, jangankan mama, ini biasanya sesuatu yang bertakluk dengan azim. Mama itu ada sahabat datang ke Nabi berkata, ya Rasulullah ini adna tudzamban azima. Ya Rasulullah, ulun ini terlanjur menggawi dosa ganal banar. Tapi nya kadang aku, dosa apa itu? Nya kadang aku. Intinya ganal aja. Dia katakan, ya Rasulullah, ulun ini terlanjur berdosa ganal banar. Ganal banar. Ya Rasulullah, takunan dia satu aja dah. Hal min taubatin, kira-kira ulun ini kawakan diampuni dosa. Mengingat dosa yang keganalan. Apa jawaban Nabi bapak-bapak? Ujar Nabi kepada lelaki tadi, halaka min ummin. Ika masih ada di isi mama lah. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, ibu saya telah wafat, ibu saya sudah tidak ada lagi, ibu saya meninggal. Mendengar itu Nabi bertanya lagi, ujar Nabi, halaka min khalatin. Ika bisa acil lah. Kholah itu dalam bahasa Arab adalah tante saudara dari mama. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau yang dari bapak tuh ammah namanya. Kalau dari bebini namanya kholah. Kholatun itu artinya acil dari mama. Terserah busuk kah, julak kah, angah kah. Kalau ujar Jawa apa bude, ya kah? Apa bule. Kalau orang Bugis amore. Kamu punya bibi tidak? Dijawab, ya Rasulullah, saya punya bibi, ada, acil ulun. Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi Muhammad berkata, fabibirriha, maka ujar Nabi, carilah ampunan Allah itu dengan berbakti kepada bibimu. Jadi pikirkan jemaah, ini mamanya meninggal, yang ada cuma bibinya disuruh berbakti kepada bibi itu lantaran bibi itu saudaranya mama. Itu aja kaitannya karena saudara. Maka berbaktilah kepada bibimu, Allah akan ampuni dosa besarmu. Itu acil dari mama. Kayak apa mama menurutnya? Kayak apa dengan sosok ibunya sendiri? Jika acilnya aja kayak itu sudah meruntuhkan dosa besar, apalagi mamanya. Jadi memang benar dikatakan, jika orang itu berbuat murka Tuhan, dia berbuat dosa sehingga Tuhan murka, tapi di sisi lain dia berbuat hal yang orang tuanya ridho, maka Tuhan itu kada repot. Tuhan itu akan meridhoi sesuai ridho orang tuanya. Padahal Tuhannya lagi murka, lagi marah loh. Tapi orang tuanya ridho, Tuhan ridho, kada repot. Tapi awas lah, bila Allah bapak buat ridho, bapak sholat subuh, misalnya setelah subuh tidak berdiri dari masjid, sampai isyraq baru berdiri sholat dulu isyraq. Bapak sholat sunnah, bapak puasa Senin Kamis, berarti Tuhan ridho. Tapi orang tua diulah marah. Orang tuanya kada berbakti, marah orang tuanya. Maka orang tua yang marah itu menjadikan Tuhan tempat marahnya. Nah, makanya dalam hadis kan Nabi bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, maka anakmu pasti akan berbakti. Ujar ulama itu adalah kabar gembira bahwa orang yang berbakti lawan kuitan itu insya Allah umurnya dipanjangkan sampai dia melihat anaknya berbakti juga. Bahkan dulu ada perguruan yang dulu mengatakan ujar sirin itu namanya jaka bahasa Banjar enam lah. Itu artinya amalan bagi orang yang mohon maaf belum beranakan. Apa berbaktilah lawan kuitan. Karena ada kalimat tabirrukum abna'ukum itu. Insya Allah Allah akan berikan karunia anak yang akan berbakti kepadanya dengan izin Allah. Nah, yang belum rasa cukup sudah tidak habis, cukup sudah tidak. Kita para jamaah punya baju 3 lembar. Punya baju cuma 3 lembar tapi dipakai. Itu lebih baik daripada diisi baju selemari tapi bertelanjang. Karena iyanya itu dipakainya itu karena ilmu itu untuk dipakai. Nah ini, sebelum tutup ada satu cerita. Artinya memakai apa yang dimiliki itulah yang bisa mendatangkan ridho Tuhan. Karena ilmu itu dituntut untuk dipakai itu.
Ada cerita diceritakan oleh seorang ulama sufi yang bernama Jalaluddin Ar-Rumi dalam bukunya Masnawi. Jadi ujar Rumi, ada cerita orang ini tulak ke laut untuk berdakwah. Jadi ustadz lah katakan, ini tak tulak ke satu pulau berceramah. Ustadz ini kan identik seorang santri kan. Ini mau bangnya kadang-kadang pernah belajar tuh kayak kisahnya mencari penyakit bener ya. Nya pernah mondok, jadinya berceramah. Namanya inya santri kada bisa memang perlu kendaraan, datanglah kepada nahkoda, jarum motoris yang menganuakan perahu. Bawa ulun jar ke pulau itu nak berceramah. Ayo itu tukang ayo mbak naik. Di tengah jalan namanya belum sampai ke pulau ngalor ngidur mandilan supaya sekira kada sunyi di kapal. Betakun ustad tadi kai jadinya aku belujuran tuh hawang nang mana nih nang apa namanya tadi supirnya tadi apa namanya nang kodat kai pian ngerti lah kai masalah arut lawan kawafi itu kan berkaitan dengan syair kan lah ujar kai apa itu cuy itu kayak ilmu yang berkaitan dengan syair. Oh aku kada pernah jadi belajar itu Pak. Sekalinya santri tadi si ustaz tadi berkata, "Kai kita ini orang Arab terkenal dengan syair." Lalu pian kada mengerti ilmu itu. Tuhannya sudah umur maaf aja pian namanya. Itu identitas kita Arab. Identitas kita tuh itu. Kayak orang Melayu pada soal pantun. Banti Melayu pada soal pantun. Udah jalan lagi. Betakun bilang kai dah. Pian pernah lah kai belajar ilmu nahwu lawan sorab. Layau bukan punya layau. Ujar kai kada pernah cuy ajar sayangnya kai. Ini adalah induk dari semua ilmu. Untuk mempelajari kitab-kitab para ulama itu kan harus ngerti ilmu nahwu sorab. Pian umur sudah tua, kada paham juga kemana aja dan sana ini. Jalan pulang, betakun pulang kaya. Tajwid dia mendalami lah. Tajwid ujar sin aku nih membaca Quran, membaca di sini sedikit-sedikit. Cuma tajwid kan kada mendalami aku. Uma kaya nangaran Quran kita membaca itu mesti bertajwid. Pian kada paham tajwid kemana aja selama ini. Kada lawas. Sekalinya lautan tuh badai. Gelombang ini tinggi, langit ini hirang. Nah kapal kita kebaliknya belum, bukan kada belum, balik belum lagi. Nah kapal tuh mengambil. Lalu kan namanya sirin seumuran hidup di laut, paham? Tahu? Ujar sirin kapal ini pasti karam kan bisa ada, pasti karam. Mon kai ini gelombangnya adalah mesti karam. Itu sudah sirin begitu, mesti karam jadi nih. Tinggal masih siap lagi. Lalu saya menggawe lawan guru tadi, Ustaz tadi. Kamu bisa mengunyong lah sih. Baca Arab. Kamu bisa mengunyong sih. Kagak bisa kayaknya. Wah, izin alamat ikam. Kamu ikam izin kada bisa mengunyong macam mati kan? Macam mati. Ikam biasanya seumur ini nama sih kada bisa mengunyong selama ini mah apa aja kan? Selama ini kamu apa? Jadi kada bisa mengunyong nih. Balas berdakwah ke sana kemari karena laut pokoknya mana bisa apa itu selama ini. Nah lalu singkatnya ujar Rumi namanya Sidin punya ilmu di laut. Nah kakak seekor ini pacar mati nih karena bisa punya memutar otak karena bisa punya ngerti laut. Nah mutar otak kayak apa cara supaya kakak selamat. Akhirnya dialah yang berusaha dengan apa ilmu yang dia punya untuk menyelamatkan orang ini akhirnya selamat. Coba lihat ujar Rumi. Ustadz ini dalam tanda kutip itu kan sekedar cerita yang sebenarnya ada pelajaran yang ingin disampaikan Rumi dalam cerita itu. Coba lihat Ustadz ini secara zahir dia memang berada di track yang benar. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan agama memang. Ilmu penopang semua ini. Secara zahir begitu. Mestinya ilmunya inilah yang menyampaikannya kepada Tuhan. Tapi lihat ujar Rumi. Justru ilmunya digunakannya untuk menghampak orang.
Apa mahapak tuh? Apa sih? Iya, membuli orang, digunakan merendahkan orang. Padahal dalam tanda kutip inilah bagian dari ilmu agama itu, jembatan untuk memahami agama. Nah, adapun si kakek itu dia memiliki ilmu yang dalam tanda kutip orang tidak pandang itu sebagai ilmu agama, tapi dia gunakan ilmunya untuk menolong orang, sehingga dengan dia menolong orang itu Tuhan ridho. Jadilah ilmunya itu diridhoi Tuhan, karena orientasi dia pelajari ilmu ini untuk mencari ridho Tuhan, bukan untuk bapak orang atau merasa lebih hebat orang. Nah, inilah ujar ulama yang mesti kita lakukan para jamaah. Yang pertama, ilmu apapun yang Allah menginginkan kita memahami ilmu itu. Hari ini pian orang yang lebih paham perdagangan, lebih paham pertanian, perkebunan, atau pian ini orang yang mengerti bagian pertambangan, apapun itu. Kesehatan, gunakan di mana Allah meletakkan pian. Apakah hari ini pian pengusaha, apakah hari ini pian pejabat, apakah hari ini pian aparat, apakah hari ini pian ahli kesehatan. Gunakan semua itu adalah bagian dari kita ingin menolong dan berkhidmat kepada orang lain. Karena dalam hadis Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah yang paling bermanfaat untuk yang lain. Simpel itu. Ilmu itu memang ilmu agama itu bagus dituntut, tapi ada seorang ulama berkata wal muradu bil ilmi, berarti al ilmu indallah maksudnya. Wal muradu bil ilmi al ilmu nafi'ul ladzi yakunu wasilatan ila ridallah azza wa jalla. In lam yakun kadzalika lam yakun ilma bal huwa bil jahli usybiha. Apabila orang ingin tahu apa itu ilmu bermanfaat, ilmu bermanfaat itu adalah ilmu apapun yang digunakan untuk mencari ridho Tuhan. Dia hanya mengerti ilmu untuk menolong orang yang mau melahirkan, digunakannya untuk menolong orang. Maka ketika dia dapat ridho Tuhan melalui pengabdiannya, maka berarti berhasil dia menggunakan ilmunya. Karena ilmu jembatan untuk mencari ridho Tuhan. Fa in lam yakun kadzalika lam yakun ilma. Dia belajar fikih, dia belajar usul fikih, dia pintar qawaidul fiqhiyah, dia pintar maqasidus syariah, dia pintar segalanya itu. Tetapi ilmunya digunakan untuk meremehkan orang, merendahkan orang, merasa orang yang tidak belajar seperti dia orang itu rendah. Begitu perasaannya, maka ilmu itu menjadikan dia jauh dari Tuhan. Makanya dikatakan in lam yakun kadzalika lam yakun ilma, maka dalam pandangan Tuhan dia dianggap tidak berilmu. Bal huwa bil jahli usybiha, dalam pandangan Tuhan orang itu tetap dikatakan bodoh meskipun dia berilmu. Kada ada gunanya ilmunya itu kalau ingin meremehkan orang. Coba lihat para jamaah, iblis itu kada kurang-kurang ilmunya. Iblis itu dulu ada seorang habib waktu ceramah pada Abu Guru Syukri di Martapura, belum ingat masih kata-katanya, beliau mengatakan kana iblis aliman kabira walakinnahu adalla alaman katsira. Iblis itu alim besar tapi menyesatkan orang banyak benar. Inya pun sesat. Kurang apa iblis itu? Iblis itu bukan cuma berilmu, beramal orang. Iblis itu beramal, berilmu dan beramal. Tapi perasaan lebih hebat tuh ya. Ketika dia berkata kepada Allah Ta'ala tentang Nabi Adam, dia katakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ini ada menarik sebelum menutup lah. Ada, jadi ulama itu terkadang dia berbeda dalam pandangan tergantung kedudukannya masing-masing. Rata-rata ulama itu mengatakan yang menyebabkan iblis itu diusir Tuhan karena apa ya? Karena tidak sujud ke, karena tidak sujud, karena sombong. Lalu Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani bertanya kepada gurunya namanya Ali Al-Khawwas. Beliau punya guru namanya Ali Al-Khawwas. Ali Al-Khawwas ini kalau dilihat sekilas dia tidak seperti Sya'rani yang menuntut ilmu kesana kemari. Ali Al-Khawwas ini boleh dikatakan adalah orang yang Tuhan berikan ilmunya itu wahdiyah. Model kayak orang menjudut. Imam Sya'rani suatu hari bertanya kepada gurunya ini, padahal Imam Sya'rani terkenal ulama besar. Ujar Imam Sya'rani, guru, kenapa iblis itu celaka? Hanya karena kada sujud sekali. Mohon maaf nih, ujar Sidin memadahi keguruan, guru maaf nih. Iblis itu guru kada sujud sekali aja. Ada kita nih kada sujudnya rancak. Jaka ibarat juga tuh bapak pantasan tuh pantas kita, iblis itu sekali jadi suruh Tuhan.
kada sujud aja celaka kayak apa kabar kita orang anak hari-hari. Jar Tuhan jangan gawe, jar Tuhan gawe kada. Betul tengah malaman bangun aja melihat MU kalah. Sembahyang maka kada. Nah singkat cerita, kok bisa guru? Kalau hanya sombong maaf adalah jika dia karena dia khairun minhu, yang aku lebih baik daripada Adam, maaf nih, ujar sidin jangankan iblis kita pun berapa rancak merasa khairun min ini. Kita pun sih rancak juga merasa lebih baik pada orang. Amun kaidan kenapa jadi iblis itu dahsyat menerima murka Tuhan? Jika kita pun melakukan hal yang sama. Nah ujar gurunya itu pandangan beda-beda lah. Ujar gurunya, ujar Ali Al-Khawas, Ikam tahu aja sini sebenarnya yang fatal yang dilakukan oleh iblis itu bukan masalah sujudnya. Sujud itu fatal, tapi bukan itu ternyata. Menurut Sidin. Bukan masalah merasa khairun minhu, bukan. Tetapi ujar Sidin, ketika Allah memerintahkan itu di hadirat Tuhan kepada iblis, iblis itu mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ujar Sidin, bawani berucap ana di hadapan Tuhan. Ba'ana di hadapan Tuhan. Muncul aku di hadapan Tuhan. Ananiyah ini berat bagi sebagian makom. Menimbulkan ananiyah ini berat bagi mereka. Nah ujar Imam Al-Khawas, itu masalah yang didapat oleh iblis. Ba'ana di hadapan Tuhan, seakan-akan ada wujud lain di hadapan Tuhan. Tapi itu versi kalah. Tapi kalau kita tetap, karena memang dikatakan iblis itu kada sujud dan sombong, ya itulah faktornya. Hanya itu dah para jamaah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menuntut ilmu untuk diamalkan. Dan kena kawas semua diamalkan, paling kada jangan juga semua ditinggalkan. Ada kan yang diamalkan. Dan majelis taklim, ini alhamdulillah urut baru tahu ternyata ini kampung pertama. Bahkan masjidnya masjid pertama. Artinya mudah-mudahan kampung ini diberkahi Allah. Ujar sini mudah-mudahan diberkahi. Sehingga Allah turunkan rezeki yang luas dari langit. Kadang orang berdoa Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzulu, ya turunan walet. Allahumma in kana rizqi fil ardi, pada sekalinya batu bara keluaran. Pada tahu ya kita mana kalau jadi in kana damban bau dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan dari mana pun rezeki Allah datangkan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada yang sekali Allah berikan kita kemampuan untuk bisa menuntut ilmu, istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di sini, diampuni dosa kita oleh Allah, ditutupi aib kita. Urun rasanya datang ke sini pertama, rasa kada kaya datang ke kampung orang. Rasa kampung orang juga Bang. Cuma rasa kada datang ke kampung orang. Padahal ulun baru kedua kalinya ini datang ke Wahau. Yang suasananya Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi kampung yang terus diberkahi. Amin. Dan yang kedua, ada satu hal yang ujar bahasa orang sekarang ini ulun notis. Tolong notis. Ada satu hal yang ulun notis. Ulun dari awal beri perhatian lebih di sini. Ulun perhatikan, Masya Allah, ini majelis cukup jauh ya. Soalnya masuknya tadi lumayan jauh, dikira parah. Hanya jauh juga. Dalam hati ulun ini kabila sampai belum kira parah berapa dari antaranya. Jauh masuk belum sampai. Tapi subhanallah, ada satu hal yang ulun senang. Ini sound system di sini termasuk jelas. Masjid di kampung, sound ini jelas nih Masya Allah. Ulun sering katakan ke kawan-kawan di masjid-masjid mushola atau majelis-majelis ilmu, sound system itu dalam satu acara itu ruhnya dia sound itu. Roma Irama itu tadi kan Roma jadi dalil. Roma Irama tuh kan bila inya datang untuk bernyanyi, inya tuh membawa alat seorang, alat tuh dibawa seorang, soundnya bawa seorang untuk memastikan bahwa jangan sampai ketika bernyanyi sound dulu itu bernyanyi. Jika orang nambah karaokean itu, kan pernah lagi mendengar ada karaoke gema. Cari yang di Samarinda, di mana-mana kota besar, karaoke besar, itu mesti bagus-bagus alatnya, kadang-kadang gema. Itu penyanyian, lalu bagus kualitasnya. Kita sekarang berzikir memuji Tuhan, menyampaikan ilmu Nabi, ini bagian dari sarana.
Bujur ini bukan maksud, ini wasail. Lil wasail hukmul maqasid. Almarhum guru sekumpul itu pernah ada satu mic diberikan kepada almarhum Buya Jamaluddin Zuhri di Balikpapan. Itu mic yang masih kondensor yang panjang. Itu harga mic-nya pada jutaan di sekitar tahun 90 awal. Mic itu asli dari Jerman. Itu guru mengajarkan itu untuk visioner. Di tahun 90-an, jadi sudah siapkan ruangan sound yang begitu besarnya di Mushola Raudhah itu. Jadi sudah siapkan alat TV-nya. Jadi siapkan rumah-rumah untuk menerima tayangannya. Coba lihat, mohon maaf, mana ada majelis taklim di Indonesia ini yang punya dokumentasi 100 unggul. Kalau kayak Pajar dan MJ, kayak aja wajar karena memang itu komersil sifatnya. TV yang menyiapkan. Ini yang sifatnya bukan komersil, tapi rapi, yang rekaman tahun 90 awal, rekaman tahun 80 akhir masih tersimpan rapi sampai sekarang. Itu kan menunjukkan guru itu visioner berarti. Jangan kita hitung-hitungan dengan sesuatu yang sifatnya itu wasilah untuk agama. Lalu dikisahkan guru-guru kami di Martapura, itu guru suku tubik isi pulpen, jangan pulpen tumor. Bukan pulpen harga ratus ribu, itu pulpen jutaan. Sayyidina Al-Hayy Umar itu di Hadramut itu punya parfum para jamaah, parfum itu miliarnya, harganya jutaan per mili. Gaharu dulu pernah dilakukan oleh Hashim bin Syawal Bakar, ada satu kayu gaharu yang mungkin jadi padamnya malah, mungkin padamnya oleh Wahab. Cuma dulu pernah dilihatkan satu kayu gaharu yang sekilonya harganya sampai 1 M. Dalam hati ulun, sanggupnya bubuhan aulia ini 6 M dibanam kita sanggup mana entah yang dipasien diisi halus ya, entah pengen badang lebih kada jorong di sini. Aku di sini dibagi kurang sedikit himpiran supaya tahu sih ini harga saya namanya gila asal pekatnya luar biasa. Jadi walhasil pada zaman ini mudah-mudahan menjadi contoh bagi tempat-tempat yang lain. Jika ini mempertahankan dengan bentuk seperti lama, tidak harus modern, tapi memperhatikan sound dengan begitu jelas ya, maka mestinya masjid-masjid yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih mewah itu harus diperhatikan dengan soundnya. Karena bermula dari sound yang kada bagus itu, pertama nang berceramah bingung, nang mendengar bepandiran. Itu kalau sudah pendengar itu bepandiran itu selesai sudah berceramah itu nyanyok sudah. Apa yang disampaikan? Nang disampaikan kada jelas, nang mendengar kada jelas, kakanakan ribut. Sudah itu jangan dikira. Jadi yang begini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi tempat lain. Baik itu majelis ilmu, baik itu masjid, baik itu mushola, menjadikan sound ini sebagai perhatian utama. Oke lah kalau fisiknya kita masih di kipas angin, belum AC, tapi mudahan kada luas lagi AC insyaallah kan. Amin. Insyaallah. Jangan takutnya dingin dengan panas terus nyaman dingin. Mana aja lu bawa, lihat tikapnya mana. Dan kalau setakutan masalah listrik itu lain pribadi orang bayar. Juga. Jadi mudah-mudahan insyaallah karena masjid ini terus diberkahi. Kalau masjid jelas sudah membaul barokah, masyarakat sekitarnya mudah diberkahi. Mudah-mudahan pian semua diberkahi Allah, rezeki kita diluaskan Allah. Mudah anak kita dijadikan orang soleh-solehah, keluarga kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini kada mati di dalam keadaan husnul khatimah, ba'da tulil umur fi khairil afiyah. Mudah-mudahan semuanya berhaji dengan haji yang mabrur. Mudah-mudahan dengan umrah maqbulah ala hadhihi niyyah wa ala kulli man bihi sallallahu alaihi ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin wa ala jasadihi wa jasadi wa ala qubbil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع مشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولحقوق على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تعلم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل واصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما عملناه من أنواع الخير في هذا المجلس المبارك هدية واصلة
ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك إلى روح سيدنا وحبيبنا شافعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ولكل أصحاب الخراب والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا أجمعين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع قراباتنا أجمعين ثم إلى روح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا أينما حلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وخصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه عمك المرحوم حاج أحمد الغزالي أكبر من شمسه واغفر اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعل ثواب ذلك فداء له من النار وحجابا له من النار وسترا له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل جنة مثواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قبورهم الضياء والنور والبهجة والروحة والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك مالك رب غفور ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة